रखवाला रे। बाप देव खतरी काज पूजे रे, आदिवासी सबसे निराला रे। भारत माता की आदिवासी एक समान, आदिवासी चाले जय जोहार का नारा है, हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय आदिवासी, जय आदिवासी। जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, जय जोहार, बोलो जय आदिवासी। आदिवासी हम कभी पीछे ना हटेंगे, हक के लिए अपनी जान भी दे देंगे। आदिवासी हम कभी पीछे ना हटेंगे, हक के लिए अपनी जान भी दे देंगे। प्रकृति जीवन हमारा गूंजे जय जोहर का नारा, हिल जाए जहान सारा, साथ मिल के बोलो नारा जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, जय जोहार, बोलो जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
संघर्ष करेंगे, संकल्प लिया है, मर मिटेंगे, खुद से वादा किया है। संघर्ष करेंगे, संकल्प लिया है, मर मिटेंगे, खुद से वादा किया है। संघर्ष करेंगे, संकल्प लिया है, मर मिटेंगे, खुद से वादा किया है। अहिंसा सत्य के पुजारी बिरसा मुंडा के सिपाही, दिल में भरा है जुनून, कतरा कतरा बोले खून। जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, जय जोहार, बोलो जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, जय जोहार, बोलो जय आदिवासी। जल जंगल जमीन के रखवाले आदिवासी, भारतवर्ष के मूल मालिक आदिवासी। जल जंगल जमीन के रखवाले आदिवासी, भारतवर्ष के मूल मालिक आदिवासी। मन में हिम्मत सवार, तीर कामठी हथियार, क्रांति के लिए लड़ेंगे, कभी माने नहीं हार। जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, जय जोहार, बोलो जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। प्रकृति पूजनारा आदिवासी आमू पोएरा। जय जोहरवाड़ा आदिवासी आमू पोएरा, प्रकृति पूजनारा आदिवासी आमू पोएरा। कोशिश करी लो अमे कोईथी नथी डरता, पुष्पराज जेवा अमे कदी नथी झुकता। एक चाले आदिवासी चाले, एक चाले आदिवासी चाले, एक चाले आदिवासी चाले, एक चाले आदिवासी चाले। जड़ जंगल जमीन ना रखवाड़ा मुँह पोयरा, हकनी लड़ाई लड़नारा मुँह पोयरा। जड़ जंगल जमीन ना रखवाड़ा मुँह पोयरा, हकनी लड़ाई लड़नारा मुँह पोयरा। हाथ में तीर ने काम ठीलावे, बिरसा मुंडा निजे फायर कहलावे। एक चाले आदिवासी चाले, एक चाले आदिवासी चाले, एक चाले आदिवासी चाले, एक चाले आदिवासी चाले। जय जोहार, बोलो जय आदिवासी,
जय जोहार, बोलो जय आदिवासी। आदिवासी हम कभी पीछे ना हटेंगे, हक के लिए अपनी जान भी दे देंगे। आदिवासी हम कभी पीछे ना हटेंगे, हक के लिए अपनी जान भी दे देंगे। प्रकृति जीवन हमारा गूंजे जय जोहर का नारा, हिल जाए जहान सारा, साथ मिलके बोलो नारा जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, जय जोहार, बोलो जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। संघर्ष करेंगे, संकल्प लिया है, मर मिटेंगे, खुद से वादा किया है। संघर्ष करेंगे, संकल्प लिया है, मर मिटेंगे, खुद से वादा किया है। संघर्ष करेंगे, संकल्प लिया है,
अमर मिटेंगे खुद से वादा किया है। अहिंसा सत्य के पुजारी बिरसा मुंडा के सिपाही, दिल में भरा है जुनून, कतरा कतरा बोले खून। जय जोहार बोलो जय आदिवासी, जय जोहार बोलो जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जय जोहार बोलो जय आदिवासी, जय जोहार बोलो जय आदिवासी। जल जंगल जमीन के रखवाले आदिवासी, भारतवर्ष के मूल मालिक आदिवासी। जल जंगल जमीन के रखवाले आदिवासी, भारतवर्ष के मूल मालिक आदिवासी। मन में हिम्मत सवार, तीर कामठी हथियार, क्रांति के लिए लड़ेंगे कभी माने नहीं हार। जय जोहार बोलो जय आदिवासी, जय जोहार बोलो जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
નીકળવાનો છે. અમે આદિવાસી છીએ, આ જમીન અમારી છે. તમે આદિવાસી નથી, તમે ગુલામ છે, ગુલામ. ને દિલમાં તુફાન આદિવાસી છીએ નથી કોઈના ગુલામ આંખોમાં ને દિલમાં તુફાન આદિવાસી છીએ નથી કોઈના ગુલામ અમારો હક અમે આપી લઈએ પ્રકૃતિની અમારો હક અમે આપી લઈએ પ્રકૃતિની અમે પૂજા કરીએ પ્રકૃતિ રક્ષાને કાજ બલિદાન અમે દઈશું પ્રકૃતિ રક્ષાને કાજ બલિદાન અમે દઈશું જમીન લેવા આવ્યા પણ આપણે આ બધું જંગલ પતાવવાનું ખબર પડી હે અમે જમીન તો બચાવી લીધી, જંગલ નું હું? જય જોહરવાળા અમે કરીએ એલાન આદિવાસી છીએ નથી કોઈના ગુલામ બિરસા મુંડા બાબા સાહેબ બિરસા મુંડા આદિવાસી કમાન ગુલગુલા અમે કરીશું આદિવાસી કમાન ગુલગુલા અમે કરીશું જોહરવાળા અમે કરીએ એલાન આદિવાસી છીએ નથી કોઈના ગુલામ બાબા સાહેબ બિરસા મુંડા બાબા સાહેબ બિરસા મુંડા
नानिया मुझे हरवाली आप नान जो हरवाली हम आदिवासी ने नहर कोरी अरेलाल हम आदिवासी ने नहर कोरी अरेलाल मुछो पर ताव दिने चाल्या रेलाल मुछो पर ताव दिने चाल्या रे आदिवासी हम कभी पीछे ना हटेंगे हक के लिए अपनी जान भी दे देंगे आदिवासी हम कभी पीछे ना हटेंगे हक के लिए अपनी जान भी दे देंगे प्रकृति जीवन हमारा गूंजे जय जोहर का नारा हिल जाए जहान सारा साथ मिलके बोलो नारा जय जोहार बोलो जय आदिवासी जय जोहार बोलो जय आदिवासी
આદિવાસી ચાલે આદિવાસી ચાલે જય આદિવાસી આપણે પોતે માલિક और આજે સરકારી આવાસ આવે ખાલી આવાસ જ આપણો જમીન આપણી નથી બે સાહેબ ક્યારે અમે જમીન નામે નહીં હોય સાહેબ અમારી આવાસ કઈ રીતના લેવાના આદિવાસીઓને જાતિના દાખલા માંગે બાપ દાદા ભણલો હોય તો જાતિના દાખલા લાવે ને અમારી એક માંગ છે કે પંચાયત ગ્રામ પંચાયત જેવા તમે એવું પ્રસ્તાવ પાડો કે ગામના વ્યક્તિને ખબર છે કે આ એસટી છે આદિવાસી છે તલાટી સરપંચને ખબર જ છે તો ત્યાંથી કોઈ દાખલો કાગળ મળતું હોય તો આવાસમાં ઉમેરાઈને આવાસ લોકોને આવે ને તો અહીંયા તો તમારી થાકી જાવ બાપ દાદા ભણેલા જ નથી જેને જરૂર છે તેને જ નહીં મળેલા 300 આવાસના ફોર્મમાં તબ્બલ ઉકેડીમાં લાખ 300 ફોર્મ ભરાયા 300 માંથી કારણ નથી પાસ થતા આ એલસી ની મળે પેલું એલસી બાપ દાદા ભણેલા ને એલસી કાથી લાવવાના સાચવાની મળે તો પછી કાથી એલસી લાવવાના એટલે આમાં અમારી માંગણી એ જ છે કે તમે આ દાખલા માટે કંઈ કરો રજૂઆત સરકારને જય આદિવાસી જય આદિવાસી ચાલે આદિવાસી ચાલે જય જોહાર લાભ મળે એ રીતે આપણે દાખલામાં તકલીફ પડે છે દાખલા લાગી માઈ બાપ ભણેલો જ નહીં સરકાર એલસી નથી આવવાની એટલે અમારી એક માંગ છે કે તમે પંચાયતને હોંપોય કારણ કે પંચાયત સરપંચ ગામના વ્યક્તિને ખબર છે કે આ આદિવાસી છે કે નથી ભણેલા નહીં હોય તેના માટે અમે તલાટીને સૂચના આપીશું એ પ્રમાણે આપણે ઓગસ્ટની જાહેર રજા કરાવો સાહેબને કહેજો એમાં આમાં છે જ. 9 ઓગસ્ટ જાહેર રજા અમે પોતે માલિક છે છતાં આજે અમને રજા નહીં મળે. આદિવાસી ચાલે આદિવાસી ચાલે જય જોહાર જય જોહાર જય જોહાર જય જોહાર એક જ ચાલે એટલે આપણા માટે આજે દિવાળી પર સરકાર આપણને આપણી દિવાળી છે છતાં જાહેર રજા નથી આપતી ને એટલે આપણી મામલેદાર સાહેબને એક વિનંતી કે ભાઈ અમારા સમાજની 9 ઓગસ્ટ ના દિવસે રજા આપે એવી અમારી માંગ છે અને બીજું કે જાતિના દાખલાની અંદર આપણા સમાજને વધારે તકલીફ પડતી હોય તો આપણા સમાજને કેમ કે આપણા બાપ દાદા ભણેલા નથી તો તે બાપ દાદાનું લિંગ સટ્ટી માંગે તો ક્યાંથી લાવીએ બરાબર ને એટલે પછી એમ કે તમારો આવાસ નહીં આવે એટલે આપણી એક બીજી માંગ છે કે આ સરકારી આવાસ જે આવતા છે તેનું પ્રાવધાન તાલુકા પંચાયતમાંથી જ હટાઈને ગ્રામ પંચાયતમાં લાવે ગામના સરપંચને તલાટીને બધાને ખબર હોય કે આ કોણ છે પોતે આદિવાસી છે કોને ખબર એ તલાટી સરપંચને ખબર છે આ મોટી માંગણી અમારી છે ને તો હર હંમેશના માટે અમારા સમાજને ખાલી પ્રોત્સાહન જ આપવામાં આવે પ્રોત્સાહન જ આપે ને થઈ તો એમ કે એટલે આવતા વર્ષે આનથી મોટી રેલી લઈને આપણે આવવાનું આ કામ નહીં થાય તો આપણે બેસી જવાનું નહીં કેમ થાય થવું જોઈએ આપણું કામ આપણે બી આ ભારત દેશના મૂળ માલિક છે કોણ છે મૂળ માલિક થઈને આજે રેલી કાઢવા પડે આપણે રેલી કેમ કે આપણામાં સંગઠન નથી એ સંગઠન મજબૂત કરવું પડશે આપણે સંગઠન મજબૂત કરીને આપણે સરકાર સામે પ્રસ્તાવ આપણે મૂકવા પડશે તો જ આપણે આપણા સમાજને આગળ લઈ જઈ શકું બરાબર ને એટલે હર હંમેશા મારે એક જ વસ્તુ કહેવાનું કે આપણે આપણા સમાજમાં સંપીને રહેવું સંગઠિત થઈને રહેવું એક થઈને રહેવું તો જ આપણે સરકાર હોય કે બીજો કોઈ સમાજ હોય આપણા પર ચડાઈ કરતા હોય તો આપણે એને જવાબ આપી શકીએ ને પુષ્પા પિક્ચર આવલું જોયેલું ને બસ એ રીતે આપણા કામ નહીં થાય તો આપણે ઝૂકવાનું નથી ઝૂકવું તમે એટલે ઝૂકવાનું નથી આપણે આપણા કામ કરાઈને રહેવાનું છે પણ તે કામ ક્યારે થશે કે આપણે સંગઠિત એકત્રિત થશું તો નહીં તો નહીં થાય આ રેલીની અંદર બધા આપણા સમાજના આગેવાનો ભાઈઓ બહેનો અને નાના છોકરા જે રેલીનો ભાગ આવ્યા
તે બદલ હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. આ જ રીતે આપણે આપણા સમાજની એકતા અને તાકાત બતાવવી પડશે, નહીં તો આપણા ભૂક્કા કાળ લાગશે. કોના? આપણા. અત્યાર પછી આપણે ઝૂકવા નથી, ઝૂકેગા નહીં. જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! એક તીર એક કમાન, આદિવાસી એક સમાન. ખરેખર આપણને આદિવાસી તો ગર્વનો અનુભવ થાય છે, કારણ કે આપણે જળ જંગલ જમીનને બચાવનારા વ્યક્તિ છે. આપણે આપણા થકી કેટલા લોકોને સ્વચ્છ અને સારું જીવન આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ એની અંદર ઘણા જે પણ આજે કંપનીઓ ફેક્ટરીઓ આપણે ગામની અંદર નાખવામાં આવે છે, એનું પ્રદૂષણ થઈ આપણા ગામના આપણા સ્વચ્છ વિસ્તારને પ્રદૂષિત બનાવવામાં આવે છે. ત્યારે આપણી લડાઈ એમની સામે પણ હશે, કારણ કે આપણે જળ જંગલ અને જમીન બચાવનારા વ્યક્તિ છે, બગાડનારા નથી. અને આપણે આદિવાસી છે એટલે આદિકાળથી આપણે રહેતા આદિવાસીઓ છે. અને આ બધી જ જ્યારે આપણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે ત્યારે આપણે સંગઠિત થવું પડશે. અને આજે ઘણો આનંદ થાય છે કે અમે ગામથી નીકળી, મહોલ્લાથી નીકળી, આજે અમે 2 થી 3 ગામ અમારા એંધલ અને ગણદેવા ગામ સાથે જે સંગઠન થયું છે એ આજે અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને આ સંગઠનની તાકાત અમે સરકારને બતાવવા માંગીએ છીએ. જય જોહર કા નારા હૈ, ભારત દેશ હમારા હૈ, લડાएंगे जीतेंगे, જોહર. કે ચાલે આદિવાસી ચાલે. આજે આપણે બધા એક થયા, સંગઠિત થયા, એ ખૂબ સરસ છે. આપણે આવતા વર્ષે પાછા પણ રેલી કરવાના છે. અમને એવી આશા છે કે આપણા આજુબાજુના 5 ગામ આપણે એકઠા થઈને મોટી રેલી કાઢીએ, આયોજન મોટું કરીએ, કે આપણા બધાને જે પ્રશ્ન છે એના ઉપર સુધી આપણે લોકો ધ્યાન ના દોરે. કેમ કે આજે જે સુનિલભાઈ આપણે કહેવામાં આવ્યો કે જે દાખલા માટે પ્રોબ્લેમ આવે છે, કેમ કે આજે હળપતિ સમાજમાં કોઈ ભણેલું નથી, બાપ દાદા ભણેલા નહીં હોય, તો તેનો મોટો પ્રશ્ન અહીંયા ઊભો રહેતો છે. એટલે આપણે સંગઠિત થઈને ડાયરેક્ટ હવે મોટી રેલી કરીને આપણે ઉપર સુધી જવું પડશે. એના માટે તો જવા માટે આપણે જેમ બને તેમ સંગઠિત થવાની જરૂર છે. તો અમને એવી આશા છે કે આવતા વર્ષે આપણે અંતિ મોટી રેલી કરું. જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! કચ્છ ચાલે! આદિવાસી ચાલે! આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસના નિમિત્તે ગંગેઈ તાલુકામાં બતાવી દીધું કે આ રેલી નહીં, રેલા હતો રેલા. આવનારા સમયમાં અમારા કામ જો નહીં થયા, અમારા લાભ નહીં મળ્યા, તો અમે આનાથી મોટું આંદોલન કરીશું ને. આ જ એક તો આપણે બતાવવાની છે. નહીં તો કેવડિયામાં આજે બે વ્યક્તિને મારી નાખવામાં આવ્યા, તે જ જોઈ લેજો તમે યુટ્યુબ પર. એ જ આપણો વારો આવશે એમાં. જય આદિવાસી! આ 9 ઓગસ્ટ નિમિત્તે ગણદેવી તાલુકા મામલેદાર કચેરીમાં અમે અમારો પોતાનો હક અને અધિકાર માંગવા માટે આવ્યા છે. એ અમારો મુદ્દો કે અમારા સમાજની અંદર આવતા આવાસ કે બાપ દાદાઓ ભણ્યા નથી અને જાતિનો દાખલો માંગવામાં આવે એનું પ્રાવધાન તો કંઈ કરીને ગ્રામ પંચાયતની અંદર કરી આપે એવી આશા રાખીએ છીએ. અને બીજું કે 9 ઓગસ્ટને જાહેર રજા કરવામાં આવે એ માંગ છે અમારી. જય આદિવાસી! હવે આપણે બધાને મારા જોહાર કરીને આપણે છૂટા પડીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ રેલીને આપણે સાગરભાઈ કહે તેમ રેલીને રેલો કરીને બતાવી ને આ મામલેદારને આઈપી પર આ પહોંચ કલેક્ટર સુધી અવાજ જાય એવી આશા રાખું ને હવે આપણે શાંતિપૂર્વક આપણે આપણી ઘરે જઈએ. જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જય જય આદિવાસી! જય આદિવાસી! જોહાર. છૂટા પડ્યા ભાઈઓ, ચાલો. एक चाले